ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی اپیلوں کی بحالی کی درخواست پر سماعت اس وقت جاری ہے۔ یہ درخواست گزار کا قانونی حق ہے۔ اپیلیں بحال کرنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے عدالت میں یہ کہا گیا ہے ملزم سرنڈر کر دے یا گرفتار ہو جائے تو اپیلیں بحال کی درخواست دے سکتا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت میں یہ جواب آج دیا گیا ہے۔ اگر عدالت اپیلیں بحال کرتی ہے تو ہم میرٹ پر دلائل دیں گے۔ یہ بھی کہا گیا پروسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے آپ فیصلے کے حق میں دلائل دیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ اب تک سماعت میں کیا کچھ ہوا جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت سماعت جو ہے وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں جاری ہے۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ فیصلے کے حق میں دلائل دیں گے، جبکہ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل ایون فیلڈ ریفرنس میں شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ دیکھ لیں تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نیب نے ابھی تک شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا۔ مریم نواز کی حد تک عدالت کو بتایا گیا تھا کہ جب فلیٹس خریدے گئے تو مریم نواز کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ یہ بھی کہا گیا جو نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ان کی جانب سے کہ عدالت نے جب سزا معطل کی تو اس وقت تمام ملزمان کے کردار کو الگ الگ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ دوبارہ سے جو جسٹس اورنگزیب ہیں میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی نیب نہیں تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نواز شریف کے کردار کو ڈسکس کیے بغیر اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ امجد پرویز کی جانب سے یہ کہا گیا۔ امجد پرویز نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نیب نواز شریف کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اب چونکہ اس وقت سماعت جاری ہے اور اس میں پروسیکیوٹر جنرل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ درخواست گزار کا قانونی حق ہے کہ اپیلیں بحال کرنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عدم پیروی کی بنیاد پر معزز عدالت نے اپیلیں خارج کر دی تھیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ملزم سرنڈر کر دے یا گرفتار ہو جائے تو اپیلیں بحالی کی درخواست جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ کمرہ عدالت میں اس وقت کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے اور امجد پرویز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عدالت نے اپنے جو فیصلے میں لکھا کہ نواز شریف کے کردار کو ڈسکس کیے بغیر اپیلوں پر فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نیب نواز شریف کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق اگر ثابت کرنے میں جو ہے وہ ابھی تک ناکام رہا ہے۔ تو ابھی بھی اس وقت سماعت جاری ہے اور کمرہ عدالت کی اگر بات کی جائے تو کھچا کھچ جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے، وکلا کی ٹیم سے اور جو نیب کی لیگل ٹیم ہے بھرا ہوا ہے۔ کارکنان جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں اور نعرے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ آج العزیزیہ اور جو 2 درخواستیں جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے دائر کی گئی تھی جن پر ابھی سماعت جاری ہے۔ شکریہ آپ کا یاسر۔ ایک بار پھر سے ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت شروع ہو چکی ہے۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے یاسر ملک اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، کیا ڈیٹیلز بتائے گا؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت کا آغاز کر دیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جو ہے وہ اس وقت سماعت کر رہا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے کہا کہ استدعا کروں گا کہ کمرہ عدالت میں کشنگ کرا دیں تاکہ آواز میں ایکو نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہیں وہ اس وقت روسٹم پر آگے ہیں اور ریفرنس واپس لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے جب فیصلہ نہ سنایا گیا ہو۔ پروسیکیوٹر جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا اور ہم نے زیر التوا کیسز سے متعلق تفصیل سے جو ہے وہ غور کیا ہے۔ سب سے پہلے نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ سب سے پہلے ایون فیلڈ ریفرنس کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نیب پروسیکیوشن نے یہ بھی کہا کہ ایون فیلڈ ریفرنس سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ دائر
किया गया था। इस वक्त केस की समाअत का आगाज हो चुका है और कमरे अदालत की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है वो इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है। नैब प्रोसिक्यूटर भी मौजूद है, जो नैब की वकला की टीम है वो भी इस वक्त मौजूद है और इसके साथ साथ नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है जिसमें आजम नजीर तारण है, अमजद परवेज है, अता तारण है, वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की जो लीगी रहनुमा है बड़ी तादाद में पहुंचे हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जबकि साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अभी जो सामने आ रही हैं रिमार्क्स, वो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केस दायर करने का कहा बल्कि JIT भी इस मामले पर तश्कील दी थी। अब चूंकि इस वक्त समाअत जारी है और कमरा अदालत जो है वो इस वक्त खचाखच जो है वो भरी हुई है, कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी जो है वो आज तैनात की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस वक्त जो जस्टिस आमिर फारूक की अदालत को जाने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और आज जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हाई कोर्ट पहुंचे तो उनको जो एडमन ब्लॉक का जो रास्ता है वहां से उनको कमरा अदालत में ले जाया गया और अब केस की समाअत जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। और अच्छा यासिर, ये बताएगा कि नैब प्रोसिक्यूटर आपने कहा कि दलाइल दे रहे हैं और गुज़िश्ता समाअत की अगर बात की जाए तो कोर्ट की जानिब से इस्तफसार भी किया गया था कि नैब अगर रेफरेंस वापस लेने का सोच रही है तो भी बताए। आज इस बारे में नैब का रेफरेंस जो वापस लेने से मुतालिक है उसकी कोई सूरत बनती है? देखिए, जो इस वक्त नैब प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से जो इससे पहले तमाम तर ये इस केस के ऊपर अल अजीजिया रेफरेंस के ऊपर जो तमाम तर केस बना था उसके हवाले से आज नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत को बता रहे हैं कि ये जो JIT है इसने 2 रेफरेंसेस बनाने की तजवीज़ दी थी और एमन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस जो है वो इस वक्त अपील की स्टेज पर है। इस स्टेज पर रेफरेंसेस जो हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते, ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया है। जैसे ही इस केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कहा गया कि आज पहले जो है वो नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको सुन लेते हैं और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ के जो वकला की टीम है उनको सुना जाएगा। तो इस वक्त जो है वो अब नवाज शरीफ के वकला जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, लेकिन जो नैब की टीम है वो इस वक्त अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी ये कहा गया है कि एमन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस जो है वो इस वक्त अपील के स्टेज पर है और इस स्टेज पर रेफरेंसेस जो हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते। कानून के मुताबिक अपीलों को मेरिट पर डिसाइड करना होगा प्रोसिक्यूटर की जानिब से, ये भी कमरा अदालत में कहा गया है। कमरा अदालत की अगर बात की जाए तो आज मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर क़यादत है वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद है, आसिफ मौजूद हैं, इसी तरह इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और दीगर जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है, ख्वाजा साद रफीक, हनीफ अब्बासी और दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी इस वक्त कमरा अदालत। अच्छा यासिर, ये इन दलाइल के बाद के जो ये रेफरेंस है अभी अपील की स्टेज पर मौजूद हैं और फिलहाल जो सूरत है ये रेफरेंसेस वापस नहीं लिए जा सकते, तो एक तो सूरत हाल वाज़ेह होगी कि आज अब इस सूरत हाल के बाद बताएगा कि दूसरी सूरत क्या बनती है, वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें ये रेफरेंस वापस लिए जा सकते हैं और आज की समाअत में क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, इस एमन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस जो है इसके ऊपर जो नवाज शरीफ की जानिब से अपीलें दायर की गई हैं उनकी बहाली के ऊपर अभी जो है ये समाअत जारी है और ये बताया जा रहा है कि आज अगर नैब की टीम की जानिब से ये कहा जाता है कि जो ये दोनों जो रेफरेंसेस हैं इनमें जो नैब की टीम है उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा था कि आज उम्मीद ये है कि जो बल्कि मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से कहा जा रहा है जमानतें जो है वो कंफर्म करवा दी जाएंगी, क्योंकि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ आज तक जमानत में है और अब ये अपीलें बहाल होने का जो मामला है वो इस वक्त जो 2 दरखास्तें दायर की गई हैं नवाज शरीफ की जानिब से वो अपीलें बहाली की दरखास्तें हैं, तो उनके ऊपर इस वक्त समाअत जो है वो जारी है और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से मजीद अभी कहा गया है कि मीडिया पर कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिससे तासुर गया कि जैसे जो नैब है उसने अपनी कोई अथॉरिटी जो है उसको सरेंडर कर दिया हो। अपील दायर हो जाए तो इसका फैसला करना होता है, अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती ये अपील।
और इसके साथ साथ ये भी कहा गया प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से कि अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर इन्हें मेरिट्स पर जो दलाइल हैं वो भी सुनने पड़ेंगे। तो इस वक्त भी सुनकर जो है वो इस पर फैसला करना होगा। तो अभी कमरा अदालत में चूंकि काफी ज्यादा जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वकला की एक बड़ी टीम है, वहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना भी है। जो कवरेज करने वाले हमारे जो मीडिया के दोस्त अंदर मौजूद हैं उनको भी चूंकि जब कमरा अदालत में समाअत शुरू हो जाती है तो उसके बाद तमाम जो गैर जरूरी या गैर मुतलका जो लोग हैं उनको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इस वक्त तक तमाम लोग जो है वो अंदर मौजूद हैं और जो आज हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर और जो अहाता अदालत में जो लोग जाने में कामयाब हुए हैं वो चूंकि अंदर ही मौजूद हैं और काफी जो शोर शराबा है वो कोर्ट रूम नंबर 1 जो बनती है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की, उसके बाहर एक जमे गफीर है जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी मौजूद हैं जिनके पासेस बनाए गए थे। आज सिर्फ उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई थी, जबकि दीगर जो लोग हैं गैर मुतलका उनको बाहर निकालने की हदायत जो है वो आज दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से स्पेशल पासेस बनाए गए थे मीडिया नुमाइंदगान के लिए, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा आ रहे थे उनके लिए। तो अब चूंकि समाअत शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ठीक है, अभी समाअत जारी है, आपसे मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे। यासिर, आपका फिलहाल के लिए शुक्रिया अदा करेंगे।